Hello dear students, welcome to the 12th lecture of the Data Analysis and Interpretation. In this lecture, we are going to discuss what we mean by the ANOVA and what the classification of the ANOVA and the detailed steps regarding the one-way ANOVA and the problems relating with the one-way ANOVA. Okay, let us start what we mean by this ANOVA. The ANOVA means its expansion is the analysis of the variance. That means we are checking it's a techniques for analyzing the variance of more than two comparable series or samples. The term is known as the ANOVA. And it's basically എന്തിനാ ANOVA യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ANOVA യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മീൻ വാല്യൂവിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസുകൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ്. നിങ്ങളുടെ മീൻ വാല്യൂസ് രണ്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ ഒരു വേരിയബിളിൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് വരണം. മീൻ വാല്യൂസിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് വരണം. ആ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസുകൾ statistically valid ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ദ ANOVA. സോ ദാറ്റ്സ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ മീൻ വാല്യൂ. മീൻ വാല്യൂ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ANOVA. ANOVA ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റ്. ANOVA ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആൻഡ് വി യൂസ് എഫ് ടെസ്റ്റ്. ഇവിടെ എഫ് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇവിടെ എഫ് ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് മോർ ദാൻ 2 വേരിയബിൾസ് വരെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എഫ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയൻസ് ചെക്കിങ് നമ്മൾ എഫ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ നമുക്ക് 2ൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് ഒരേ സമയം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദ ANOVA is a significant difference in their arithmetic mean and for determine whether the different sample under the study drawn from the population. If there is any significant difference in the mean values, significant differences ഉണ്ടോ, മീൻ വാല്യൂയിൽ significant differences ഉണ്ടോ എന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ANOVA. അപ്പോൾ നമ്മൾ ANOVA ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇവിടെ നോർമലി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് what the classification. ANOVA is a classified two. There is a one-way ANOVA and the two-way ANOVA. That means suppose the classified data on the base of the one variable alone, that is known as the one-way ANOVA. You are classified the data on the base of single variable based on a classification വരുന്നെങ്കിൽ that is term is known as the one-way ANOVA. On other hand, we classify the observation on the base of two variable is known as the two-way classification. So there is 2 types of the ANOVA. There is a one-way classification and the two-way classification. We classify the data on the base of the one variable alone. The term is known as the one-way classification. On other hand, we classify the observation on the basis of 2 variables is known as the two-way classification. That's a term is used for the it's a classification under the ANOVA. There is a one-way classification and the two-way classification. അപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണല്ലോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഒബ്സർവേഷൻ ഒരൊറ്റ വേരിയബിളിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ നിങ്ങൾ വൺ വേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ 2 വേരിയബിൾസ് ആണ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് two-way ANOVA യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതലാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ക്ലാസിഫൈ ദ ഡാറ്റ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ദ വീറ്റ് അലോൺ is known as the one-way classification. On the other hand, we classify the observation on the basis of the variety of the wheat and type of the fertilizer. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ആദ്യം വീറ്റിൻ്റെ ഒരു വേരിയബിൾ ഒറ്റ വേരിയബിളിൻ്റെ ബേസിലാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വൺ വേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഹിയർ ദ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ വീറ്റ് അലോൺ, വീറ്റിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് സിമിലർലി സപ്പോസ് യു ദ ഒബ്സർവേഷൻ ദ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വീറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫെർട്ടിലൈസർ, ദാറ്റ്സ് two-way, 2 variable. Term is known as the two-way classification. Okay, that's a classification of the ANOVA. There is a one-way classification of ANOVA and there is the two-way classification of the ANOVA. And for situation for applying the one-way model and the two-way model. എപ്പോഴാണ് one-way models യൂസ് ചെയ്യുക? And there is a situation for the one-way model. The single variable or factor of interest controlled by the entire set of observation. ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഒരു ഫാക്ടർ ആണോ നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ ഒബ്സർവേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? one-way യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. That is the first situation. This is suppose it's a single variable or factor of interest controlled by the unit. And if the data classified on the basis of column wise representation ആയിട്ട് ഡാറ്റ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ കോളം ടോട്ടൽസ് കോളം വൈസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടുമാണ് ഡാറ്റാസ് കൂടുതൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? one-way യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇഫ് ദ ഡാറ്റ ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ കോളംസ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ കോളം ടോട്ടൽ. And third one, if you have to prove
any one hypothesis, that is one statement in the question. നമുക്ക് ഒറ്റ ഹൈപ്പോതിസിസ് ആണ്, ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവിടെ വൺ വേ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും വൺ വേ യൂസ് ചെയ്യുക. സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസുകൾ, മീൻ വാല്യൂവിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അനോവ നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇവിടെ അനോവ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ എഫ് ടെസ്റ്റ് എഫ് ടേബിളിന് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരണത്. ഓക്കെ, ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ ദ one way model, that means if the single variable or factor of interest controlled by the unit, single variable single factor നമുക്ക് one way depend ചെയ്യാം. And there is a column totals മാത്രം one way depend ചെയ്യാം. And another one is, you suppose you prove only the one hypothesis, we can use the one way model. And what situation for applying the concept of the two way model? And here the variance can be used to test with the effect of the two factors. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, there is a two factors, suppose a wheat and there is a fertilizers, there is a wheat and there is a fertilizer, there is a two factor, and we are depend upon the two factor, we can use a two way ANOVA. And suppose the data classified on the basis of column totals and the row totals, കോളത്തിനും റോസിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു. കോളം ടോട്ടലും വരുന്നു, റോ ടോട്ടൽസും വരുന്നു. ടേബിൾ വൈസ് ഡാറ്റയിൽ കോളം ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു, റോ ടോട്ടലും വരുന്നു. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ടു വേ. And if the column totals and rows are equally filled, columns ഉം റോസും ഈക്വലി ഫിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. And we have to prove the two hypotheses. ഒരേ സമയം തന്നെ രണ്ട് ഹൈപ്പോതിസ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു സമയം തന്നെ രണ്ട് ഹൈപ്പോതിസുകൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുകൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. സോ ആ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ടു വേ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ സിറ്റുവേഷൻ അണ്ടർ ദ ടു വേ മോഡൽ. സോ വൺസ് അഗെയിൻ, ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ വേരിയൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് test the effect of the two factors. Simultaneous രണ്ട് factors deal ചെയ്യാൻ നമുക്ക് two way ആവശ്യമാണ്. Then data classified on the basis of the column total and the row total. Column wise row wise totals വരികയാണെങ്കിൽ we use the two way ANOVA. If the column and row as are equally filled, രണ്ട് equally filled ആണെങ്കിൽ we can use the two way ANOVA. And suppose we have to prove the two hypotheses or two statements in a single question. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ട് ഹൈപ്പോതിസോ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നാൽ അവിടെ ടു വേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദറ്റ്സ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ ദ ടു വേ. സോ വൺസ് അഗെയിൻ, അനോവ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ വേരിയൻസ്. അനോവ ഈസ് യൂസ്ഡ് വേർ, എവിടെയാണ് അനോവ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സപ്പോസ് ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ മീൻ വാല്യൂ. അരിതമെറ്റിക് മീനിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അനോവ. ഇവിടെ നോർമലി എഫ് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. എഫ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ടേബിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. Okay, these are the classification ANOVA. There is a one-way classification and there is a two-way classification. And these are the situation for applying the one-way model and the two-way model. Okay, and we are discussing the one-way ANOVA. One-way ANOVA we are first discussing. Like this lecture, the problems related to the one-way and theoretical angle of the one-way. We are discussing the theoretical angle of the one-way and the problem relating with the one-way. Okay, what are the steps for the one-way ANOVA? എങ്ങനെയാണ് one-way ANOVA ചെയ്യുക? The first important element is to decide the hypothesis. Hypothesis is one of the important element. Okay, you can decide ANOVA ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലായിട്ട് ഹൈപ്പോതിസിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. So we can assume the mean populations are from the K and samples are randomly equal. നമ്മൾ assume that there is no significant difference between the sample mean and the population mean. That is അതായിരിക്കും null hypothesis. There is no significant difference between the sample mean and the population mean. Okay, so that is the first you decide the hypothesis. And second step, have to identify the computing the value MSC and the MSE. ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കണം. Very important element is the MSC. Compute the mean score between the sample, say MSC, and mean score within the sample, that is MSC. So identify the MSC and the MSE. ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കലാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ദ സ്റ്റെപ്പ് 1, ഫൈൻഡ് ദ ടി. ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻ ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ ടി എന്ന് പറയും. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നമ്പർ തൊട്ട് എൻഡിങ് ഡിജിറ്റ് വരെയുള്ളതിനെ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ടി. ടി കണ്ടുപിടിക്കുക. ആൻഡ് SS T, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ SS T ചെയ്യണം. ദാറ്റ് സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ, തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ, ടി സ്കോർ ഡിവൈഡ് ബൈ n, ദാറ്റ് ഇസ് എ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ. നമുക്ക് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ, അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടി സ്കോർ ഡിവൈഡ് ബൈ n ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ടി സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിയുടെ സ്ക്വയർ, ദെൻ നമ്പർ ഓബ്സർവേഷൻ, എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഓബ്സർവേഷൻ. അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് SS T. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ SS T. ദെൻ SSC ചെയ്യണം. 1B ആണ്, കോളത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരിക. അപ്പോൾ കോളം വൈസ് ടോട്ടൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് മീൻസ് സ്ക്വയർ മീൻസ് ആ
ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ സിഗ്മ ദെൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ, അതിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഡിവൈഡ്, അങ്ങനെ എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് അത്ര കോളംസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, സിഗ്മ കാണാം. അതിന് ശേഷം അഗെയിൻ ഈ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ തന്നെ ഇവിടെ കുറയ്ക്കണം. സോ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ദ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ. നോർമലി എല്ലാ കറക്ഷൻ ഫാക്ടറും ഇവിടെ കുറച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എസ് എസ് സി. ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എസ് എസ് സി കാണാം, അതായത് എസ് എസ് ടി മൈനസ് എസ് എസ് സി. എസ് എസ് ടിന്ന് എസ് എസ് സി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എസ് എസ് സി. Then fifth step is MSC. So MSC, that's an MSC. This SSC, that's SSC column divided by the C minus 1. C is representing the column and C is here the columns. C minus 1, that's the columns. The next step is MSC, that is SSC. SSC divided by the N minus, N is the numbers, total numbers, then C is the column. Last is the F ratio, that's MSC divided by the MSE. So that is your the F ratio. അങ്ങനെയാണ് F ratio നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് 2 ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് 2 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 3. സ്റ്റെപ്പ് 3 വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ക്വസ്റ്റിൽ പറയും. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ 5% അസ്യൂം ചെയ്യും. ഇനി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇവിടെ യൂസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് C minus 1, N minus C. C is a column, N is number. ഓക്കെ, ആ C minus 1 N minus C വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഐഡൻറ്റിഫൈ. ഓക്കെ, ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് accept or reject. Suppose calculated value is greater than table value, H0 is rejected. Then calculated value is less than table value, H0 is accepted. ആ ലോജിക്കിൽ നമ്മൾ മാറ്റില്ല, അത് സെയിം ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so once again these are steps. First you decide the hypothesis and after that you are find the MSC and the MSC. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം. ലാസ്റ്റ് ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എഫ് റേഷ്യോ, ദാറ്റ്സ് MSC ഡിവൈഡ് ബൈ ദ MSE. Then determine the level of significance. The level of significance degree of freedom C minus 1 N minus C ആണ്. The last step is your the hypothesis, accept or reject. Okay, ഇതെൻ്റെ ടേബിൾ ഫോമാറ്റ് ആണ്. And we are representing the between the samples and within the sample, and there is a SSC sum of the columns and SSC and SST. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്. സോ ബിറ്റ്വീൻ ദ സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് വിത്തിൻ ദ സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് SSC കോളത്തിൻ്റെയാണ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം C minus 1, SSC വിത്തിൻ ദ സാമ്പിൾ N minus C. ദെൻ മീൻ സ്ക്വയർ MSC SSC divided by C minus 1, MSC SSC divided by N minus C. Then F ratio, that is MSC divided by the MSE. Okay, that same element we are representing in the symbol table. Okay, let's move into the problem. This is the first problem. Below are the given yield in kilogram per acre for 5 plots. 5 trial plots of the 4 variety of the treatment. Okay, ഇത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മീൻസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചേക്കണം നമ്മൾ. There is any significant difference in the treatments and the plots. പ്ലോട്ട്സും ആ ഇതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ്. നോർമലി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ 5 പ്ലോട്ടുകളുടെ ഉണ്ട്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് 4 ആണ്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ 1 way 2 way എങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒറ്റ സ്പെസിഫൈഡ് ഫോമാറ്റ്, ഒറ്റ വാരിയബിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം എലമെൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദെൻ കോളം ടോട്ടൽസ് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് സിമിലർലി ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയണം. അവിടെ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റ്സ് 1 way ആണ് നോർമലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 80% 1 way ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഫോർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ദ കാൽക്കുലേഷൻ പാടുന്ന ആ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേബിൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം. സോ 42 to 70 ദ ഡിജിറ്റ്, സോ 42 and 48, then 68 കോളം, then 80 കോളം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതാണ്. Then find out the column totals. 1 way ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റ് column totals-ലാണ്. So find out the column totals. So 240, 330, 330 and the 400. These are the column totals. അപ്പോൾ column totals നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. സോ 1 way ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ എടുത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ column totals നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് എ T. The T means your the totals. ടോട്ടൽ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ 48 തൊട്ട് 66 വരെയുള്ള എലമെന്റ്, അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഞാൻ T എന്ന് പറയും. സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ T. നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട T എന്ന എലമെന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് 48 to 66 വരെയുള്ള വാരിയബിൾ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സോ 1300, ദാറ്റ്സ് എ T. ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് T സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ. അത് കഴിഞ്ഞ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ദ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഈസ് എ T സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ N. T is the 1300. Then N.
എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 1 2 3 4 5 5 10 15 20 ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് 20 എണ്ണമാണ്. So n is 20. So t square divided by 1300 square divided by the 20, the amount is 84,400. That is the correction. ഈ correction factor ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം ടേബിൾ വാല്യൂസിന്റെ ടി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, ദെൻ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ദ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഇസ് 1300 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് കാണുന്നതാണ്. ഈ ഒബ്സർവേഷൻ മുഴുവൻ സ്ക്വയേഴ്സ് കാണാം. 42 സ്ക്വയർ, 50 സ്ക്വയർ, അപ് ടു 66 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് കണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ലെസ് ചെയ്യണം. സോ 42 സ്ക്വയർ, 50 സ്ക്വയർ, ദെൻ എക്സെട്ര 66 ആണ് എൻ്റെ ഡിജിറ്റ്, അവിടെ വരെയുള്ള സ്ക്വയേഴ്സ് കാണുന്നു. ദെൻ മൈനസ് യുവർ ദ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ. നമ്മൾ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഓൾറെഡി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 84,500. ഈ 84,500 ആവുന്ന കുറയ്ക്കുന്നു. സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ SST സോ 4,236. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ SST ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് SSC കോളം വൈസിന്റെ ടോട്ടലിന്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ n. ഫസ്റ്റ് കോളം ഇതാണ് 240 ആണ് ടോട്ടൽ. 240 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 2 3 4 5. എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ? 5 ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. സോ 240 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 5 പ്ലസ് അടുത്തതിന്റെ 330 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ 5. ദെൻ അഗെയിൻ അടുത്തതിന്റെ 330, ദെൻ നെക്സ്റ്റിന്റെ 400. സോ അങ്ങനെ എല്ലാ കോളത്തിന്റെയും സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സിനോട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ കിട്ടുന്ന ആൻസറിന് എന്ത് ലെസ് ചെയ്യണം? കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ. എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കുറയ്ക്കണം. കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഓൾറെഡി ആയിട്ട് 84,500 ആണ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നതാണ് SSC, ദാറ്റ്സ് 2,580. സോ ഫസ്റ്റ് യു ഐഡന്റിഫൈ ദ T, then T square divided by the correction factor, then SST. SST means the squares minus your the correction factor. SSC column squares divided by corresponding numbers minus your the correction factor. The next step is SSC. SSC means SST minus SSC. നിങ്ങളുടെ SST നിന്ന് SSC കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് നോർമലി കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ SSC. SST is your the 4,236. Then minus you the SSC 2,580. So the SSC is 1656. MSC കാണാം. MSC കാണാൻ നമുക്കറിയാം ഫോർമുലാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ SSC ഡിവൈഡ് ബൈ C minus 1. SSC is 2,580 ഡിവൈഡ് ബൈ C. C minus എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ? 1 2 3 4. 4 columns. So 4 minus 1 is a 3. 860 is MSC. The MSC എങ്ങനെയാണ്? SSC കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് 1656 divided by the n minus C. N is the 20. N 20 ആണ്. Then 20 minus C. C is a column. 4 column ആണ്. അപ്പോൾ 20 minus 4 16. So 103.5. 103.5 that is MSC. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ കോളത്തിൽ ടേബിൾ ഫോമാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആ മീൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ടേബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്. ഈ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. The F ratio means you are the MSC divided by the MSC. MSC is 860 divided by the MSC 103.5. So that same element is the MSC divided by the MSC. So the value of the F 8.3. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഫിന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട നോർമലി ഒരു 80% 1 by വരും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ ഫോമാറ്റിൽ 3 കോളത്തിന് മേലേക്ക് അധികം വരുന്നത് അനോവ തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരാം. പിന്നെ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നോർമലി 1 by അനോവയാണ്. 1 by ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുത്ത് എഴുതുന്നു. ദെൻ അതിൽ നിന്ന് T ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ T സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. SST ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് കാണുന്നു. കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ലെസ് ചെയ്യുന്നു. കോളം വൈസ് ടോട്ടലിന്റെ സ്ക്വയർ കാണുന്നു. കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ലെസ് ചെയ്യുന്നു. SSC ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ MSC ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. MSC ദെൻ F ratio MSC ഡിവൈഡ് ബൈ MSC. ഇപ്പോൾ 8.3 ആണ് F ratio. ഇനി അടുത്ത് നമുക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫൈ ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കാണുന്നത് C minus 1 minus n minus C ആണ് നമുക്ക് നോർമലി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരാം. അവിടെ C minus 1 n minus C. സോ നമ്മളായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത 5% ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആയിരിക്കും നോർമലി. ദെൻ C minus 1 n minus C minus 1 എത്ര കോളം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു? 4 കോളംസ് ആണ് വരുന്നത്. 1 2 3 4. 4 minus 1 that is 3. Then n is 20. 20 minus ഓൾറെഡി കണ്ടുവച്ചാൽ n minus 16 ആണെന്ന്. അപ്പോൾ 3ൽ 16 കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന F ടേബിൾ 5% ലെവൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ അസ്യൂം ദ 5% ലെവൽ. Then 5% level correspond to the table value 3.24. So that is the table value.
This is a calculated value. 8.3 is your the calculated value, and 3.24 is your the table value. So calculated value is greater than table value. That means അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? H0 റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ നോർമലി ഇവിടെ നമ്മൾ പറയും അനോവ ചെയ്യുമ്പോൾ കോമൺ ഹൈപ്പോസിസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. There is no significant difference between the sample mean. There is a significant difference between sample mean എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ that means significance ഉണ്ട്, കാരണം ഇത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം. H0 is rejected. That means there is a significant difference. നോർമൽ എഴുതി പോലെ there is significant, ഇതില്ല ഇവിടെ. There is significant difference between the sample mean. ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇവിടെ. നോർമൽ ഇല്ല ഇവിടെ. There is no significant difference between your the sample mean and there is a significant difference between the sample mean. നോ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ഇല്ല, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഹിയർ ചെയ്യുക. ദർ ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ H0 റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. Okay, so that is the steps regarding your the ANOVA. So once again, the first we discuss the what you mean by this ANOVA. ANOVA means it's the analysis of the variance. Analysis of variance, and this test is mainly for it's a part of your the parameter test. It's a mainly part of the parameter test, and basically എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മീൻ വാല്യൂവിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അനോവ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദറ്റ് ഇസ് ടീം ഇസ് നോൺ എസ് അനോവ. അനോവ ഇസ് ഓൾസോ എഫ് ടെസ്റ്റ്. എഫ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ വേറൊരു എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അനോവ. പക്ഷേ അവിടെ വേരിയൻസ് ഇസ് മോർ ദാൻ 2 ആയിരിക്കും. നോർമലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, and the classification, there is a one-way classification and a two-way classification. And one way there is only single variable. Then two-way analysis means two variables. അപ്പോൾ 2 വേരിയബിളിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 വേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരും. 1 വേരിയബിളിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ 1 വേ അനോവയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അനോവ. ആൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ അപ്ലൈങ് 1 വേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ദെൻ 2 വേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഈ 2 സിറ്റുവേഷൻസ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. സിംഗിൾ ഫാക്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ 1 വേ ആണ്. ദെൻ കോളമൈസ്ഡ് ഓർഡർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 വേ ആണ്. ദെൻ ഒരു ഹൈപ്പോസിസ് മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും അവിടെ അനോവയാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ 2 വേ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി യൂസ് ചെയ്യണം. ദെൻ കോളം ഡോട്ടറിന് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വരും. ദെൻ കോളം റോസ് ഈക്വലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും. 2 ഹൈപ്പോസിസ് ഒരേ സമയം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി 2 വേ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദെൻ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ദ ഫസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് നൾ ഹൈപ്പോസിസ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസ്. നൾ ഹൈപ്പോസിസ് എപ്പോഴും എഴുതുക ദർ ഈസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് നൾ ഹൈപ്പോസിസ് എഴുതുക. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എഴുതുക ദർ ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് എഴുതുക. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് എം എസ് സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ലോജിക്കൽ ടേബിൾ, ആൻഡ് ദിസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ റിഗാർഡിംഗ് ദ അനോവ. ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഹൗ ടു വർക്ക് ഔട്ട് ദ 1 വേ അനോവ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സ്റ്റെപ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രോബ്ലംസ്, and finally we decide the rejecting hypothesis. There is one mistake, is a alternative hypothesis. There is significant difference. No is a mistake. There is significant difference between the sample mean, and alternate there is no significant difference between the sample mean. Okay, so that is the logic behind the 1 way ANOVA. Okay, thank you so much, and thank you for watching me.